हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस में तुहाडा स्वागत है। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह ने सानू मौका दिता भी असीं यीशु मसीह के नाम की महिमा वड्याई कर सकीए, उहदे नाम नू जलाल दे सकीए। और जिन्ने भी लाइव मैनू देख रहे हैं वध तो वध इस कलाम नू प्रभु यीशु मसीह के वचन नू शेयर करो, लाइक करो भी दूजे लोगों तक एक कलाम पहुँचे। और अज जिहड़े घरां दे विच बैठे ने खुदा दे कलाम नू सुन सकन और अज उन्होंने घर बैठे ही ये रूहानी रोटी मिल सके, इस आत्मिक रोटी दे नाल उन्होंने जीवन मिल सके। और जिहड़े लोग भुखे ने आत्मिक तौर पर जो तुसी इस कलाम नू सुनोगे, मेरा फेथ है, ईमान है, तुसी रोटी नू खाओगे। हालेलुया हालेलुया। और अज फर्स्ट टाइम है पूरे इंडिया दे विच भी जिथे चर्च अज बंद ने, तो पर मैं दसना चाहना अज तुहाडे हरेक दे घर विच चर्च बनिया होया। अज तुसी जिहड़े लोग मसीही विश्वासी अपने घर घर विच बैठे ने, तुसी चर्चों, तुसी भवनों, ते जिहड़े भाई भैन अपने घरां विच बैठ के दुआ कर रहे ने, तुहाडा घर चर्च बन चुका वा। हालेलुया हालेलुया। तुसी अज ब्लैस हो अपने घरां दे विच, तुहाडे द्वारा तुहाडे घर ब्लैस ने, तुहाडे घर आजाद ने, अज तुहाडे परिवार आजाद ने। शैतान चर्च बंद किते उन्हें जिहड़े बिल्डिंग दे बने हुए ने, पर साडी जुबान नहीं बंद कर सकदा। असली चर्च असी आ, ये शरीर, ये बदन परमेश्वर दा भवन है, तो इनू नहीं शैतान बंद कर सकदा, ये खुला वा। तो जिहड़े अपने घरां विच बैठे दुआ कर रहे ने, तुसी सारे ब्लैस हो, आजाद हो। दुआ करो अखां नूं बंद करके भी खुदावंद मैनू तू घर दे विच बैठ के प्रार्थना करन दा समा दिता, तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। और जिस तरह तुसी जानते हो कि गवर्नमेंट दे वल्लों हुक्म से भी अज दे दिन कर्फ्यू लगना, जनता वाला कर्फ्यू है, अपने घरों चों बाहर ना निकलो, बीमारी। खुदा दा कलाम भी सानू सिखाउंदा, जो असीं यशायाह नबी दी किताब दा 26 भाग दी 20 आयत पढ़ते हैं, और जो लिखा है मेरी प्रजा अपनी कोठड़ी विच जा, दरवाजा बंद कर ते प्रार्थना कर। उदों तक बाहर ना निकल जदों तक शांति ना आ जाए, जो तक बवा टल ना जाए, बीमारी टल ना जाए। तो तुसी अपने घरों विच बैठे दुआ करो, प्रार्थना करो। देखो ये अंत दे दिन आ, ये एंड दियां निशानियां वा, अंत समय दियां निशानियां वा जिहड़ियां तुहानूं देखण नूं मिल रहीआं, क्योंकि खुदावंद दे वचन च लिखा होया प्रकाश दी पोथी 6 भाग पढ़ांगे। भाई पत्र जी प्रकाश दी पोथी 6 भाग स्टार्टिंग तो, प्रकाश दी पोथी 6 भाग दी 8 आयत पढ़ दिओ। मैं निगाह कीती ताकि वेखदा हां भाई एक कुल्ला घोड़ा है अते जिहड़ा उस ते सवार है ओदा नाम मौत है, अते पताल ओदे मगर मगर चलिया आउंदा है, अते उन्हां नूं धरती दी चौथाई उत्ते इख्तियार दिता गया भाई तलवार नाल, काल नाल, मरी नाल अते धरती दियां दरिंदियां दे राही मार सुटन। हालेलुया हालेलुया। ये प्रकाश दी पोथी दे विचों पढ़िया 6 भागों दी 8 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना नूं ये दसियां सी गल्लां, लिख ला अपनी किताब दे विच। की कह रहा यीशु मसीह? कहंदा यूहन्ना नूं, कहंदा देख, यूहन्ना ने निगाह कीती, देखिया एक कुल्ला घोड़ा, ओदे उत्ते एक सवार आ, ओदा नाम मौत आ। जदों मौत घोड़े ते सवार होके आ रही है धरती दे उत्ते, ओदे पिछे पिछे पताल आ रहा, बवा बदरूआं आ रही ने। सुनो की है ओदे कोल? तलवार, काल, मरी ओदे कोल आ। ते अज देखो मरी दुनिया में पै गई आ, लोग मर रहे हैं इस बीमारी नाल, काल पै चुका, लोग चीज़ों के लिए तरसते हैं, जिहड़े घरां विच ब्लॉक हो चुके हैं, शट डाउन हो चुके हैं, जिथे कई कंट्रियां ने जिथे ब्लॉक हो चुकी, बंद हो चुकी ने, लोगों को खाण नूं नहीं मिल रहा। ये परमेश्वर के अंत के दिनों दी निशानियां वा। जे हुण भी असीं समझे, कदों समझांगे? जागण दी जरूरत आ, तौबा दी जरूरत आ, प्रचार दी जरूरत आ, परमेश्वर दे नाल मिलण दी जरूरत आ। सानू तौबा कर लो, स्वर्ग दा राज नेड़े आया वा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग राज नेड़े आ चुका वा, परमेश्वर दा राज नेड़े आ चुका। ये जो वायरस आया वा, ये एंड दी निशानियां, अंत दी निशानियां, इहदे नालों वड्डियां वड्डियां बवा होणियां ने, बदरूहां होणियां ने, मौतां होणियां ने। ये तो स्टार्टिंग आ। इस वायरस की वजह ना चर्च बंद हो गए ने, होर
बाद जे कोई इदां दी प्रॉब्लम आ गई तो कलाम बंद हो जाऊगा। पर मैं तुहानू दसना चाहना जे कलाम तुहाडा दिल विच आ तुसीं कदी भी हार नहीं सकदे। हालेलुया हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਤ। ਮੌਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਵੀ ਨਰਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੁਥਾਈ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਖੂੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਖੂੰਜੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਨੇ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 25। ਤੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਦਾ 25% ਕੱਢ ਲਓ, ਉਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 1/3 ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਹਾਈ? 1/3। 1/3 ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25%। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜੋ, ਉਰਦੂ ਚ ਪੜੋ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1/3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਹੋਲੀ ਗॉड ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਲੀ ਗॉड, ਹੋਲੀ ਗॉड, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਲੀ ਗॉड।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਥੋੜੋ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਹੀਟ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ? ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਭਾਗ ਪੜੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਡਾ, ਔਰਤ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਹੋਵੇ, ਅਪੋਸਟਲ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਥ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ।
हाँ भाई तौबा कर लो। ये जिहड़े वायरस नाल तड़फते पे ने उन्हां नूं मौका तौबा करन दा। देखो कूच की किताब विच की लिखिया, बाइबल दे विच परमेश्वर दा वचन की सिखाउंदा। कूच की किताब 12 भाग ओदी 22 आयत दे अंदर तुसी अखां नाल गलत देखना, पाप ने अंदर वायरस ने जन्म ले लेना। तुसी कुछ सुनना, पाप ने जन्म लेना। तुसी कुछ गलत
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਲੱਡ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ, ਸੇਵ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਨੈਟ ਤੋਂ, YouTube ਤੋਂ, Facebook ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੀ ਚਰਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਉਸ ਮਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਤੋਂ, ਮਰੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬਵਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮਰੀ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਮਰੀ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਬਦਰੂ, ਕੋਈ ਬਵਾ, ਕੋਈ ਬਦਰੂ। ਬਵਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀ, ਕੋਈ ਬਵਾ, ਕੋਈ ਬਦਰੂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਕਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਆਂ 13 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਵੇ, ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ
आयत दे उत्ते मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अंत दियां निशानियां शुरू हो चुकियां। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 14:4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਝੂਠੇ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਵੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੂਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ 14 ਆਇਤ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੀ NCR ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਓਏ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ 88 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ NCR ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ 14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੱਜ ਕਮੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮौज ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ
ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट नॉर्मल आऊगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ਆਮੀਨ आमीन। ये मैं नहीं, यीशु मसीह दा वचन कहता विश्वास करके जो मंगोगे तानू दिता जाएगा। ते जे तुसी अज विश्वास करदे हो यीशु मसीह दे उत्ते भी अपने बदन ते हथ रख के कहने हो प्रभु यीशु मसीह ये बदन तेरा, ये हैकल तेरी, क्योंकि कलाम च लिखा पहला करंथिया 3 भाग दी 16 आयत विच प्रभु कहंदा कि तुसी नहीं जानदे भी तुसी मेरा की हो, भवन हो, तुसी मेरा चर्च हो। जे कोई इस भवन का नाश करूगा परमेश्वर ओदा की करूगा, नाश करू। जे वायरस इस भवन का नाश करू, जे पाप इस भवन का नाश करू, यीशु मसीह पाप का वायरस का नाश करूगा। हालेलुया। पर लोड़ है तुहानू अपनी जुबान तो तौबा करन दी, लोड़ है जो तुहानू अपने बदन के उत्ते पवित्र लहू लाउण दी। ये सरों का तेल जैतून का तेल ला के नहीं, आत्मक गल कह रहा मेरे भैनों के भरावो। जैतून का तेल, सरों का तेल जिन्ना मर्जी नहाई जाओ, वो अलग मैटर है, वो मैंने कोई मतलब नहीं। आत्मक लहू की गल कह रहे हैं। जो तुम अपने मूँह तो तौबा करते हो यीशु मसीह का ब्लड तुहाडी जिंदगी च आऊगा। जो अपने मूँह तो तुम अंगीकार करते हो तो यीशु मसीह तुहानू बचाउण लई आऊगा। हालेलुया। अज तौबा करो अपने गुनाह तो, पापां तो। दुनिया ते इलाज नहीं है कोरोना वायरस का, बाइबल च इलाज आऊगा यीशु मसीह। इहदा इलाज यीशु मसीह सानू मिलिया होया इलाज, साडे मसीह लोकां तो इलाज आ प्रभु यीशु मसीह। ये विश्वास की गल आ, ये भरम की गल नहीं है, ये विश्वास आ। विश्वास करने वाला बचाया जाऊगा। हालेलुया। पढ़ो मेरे नाल पतरस जी रोमिया 10 भाग, रोमिया 10 भाग ओदी 13 आयत। क्यों जो हरेक जेड़ा प्रभु का नाम लवेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुन लो इलाज किया जेड़ा हरेक लिखा ते ये नहीं लिखा सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन ही, चाहे हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, चाहे पारसी होवे, जैन होवे, निरंकारी होवे, कोई भी होवे, जेड़ा यीशु मसीह दा नाम लऊगा सोई बचाया हालेलुया। हालेलुया। सोई बचाया जाऊगा जेड़ा यीशु नाम लऊगा। और सुनो प्रभु यीशु मसीह कहंदा लूका 21:36 विच, पर मैं बेनती करदा हर वेले जागदे रहो भाई तुसी उन्हां सबना गल्लां तो जेड़ियां होण वालियां हन बच सको, सामने खड़ो सको। मतलब यीशु मसीह कहंदा जागदे रहो, तुसी हुण आत्मा विच जागना वा। क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा ही गठसमनी बाग दे अंदर, कहंदे जागो ते प्रार्थना करो आउण वालियां मुसीबतां तो बचो। आत्मा तां तैयार आ पर शरीर कमजोर आ। दुआ दे विच वधो, प्रार्थना च वधो। जे तुसीं घरां च बैठे हो दुआ करो, परिवार च बैठे हो प्रार्थना करो, कलाम पढ़ो। ये प्रार्थना ने, कलाम ने तुहानू बचाउणा, क्योंकि अंत दे दिन चलदे पए ने, आउणा नहीं अंत, अंत आ चुका वा। अंत दीयां निशानियां तुहाडे सामने प्रगट हो रहीआं ने। 29 अप्रैल नूं, अप्रैल 29 कहंदे ने एक बहुत वड्डा पिंड आ रहा, 4 किलोमीटर दी ओदा आकार आ, 4 किलोमीटर ओदा आकार आ, ओदा साइज आ 4 किलोमीटर दा। एडा वड्डा आकार दा एक तारा वा जिहड़ा टुट के आ रहा। जे पृथ्वी नाल टकरा जांदा, तीन पीढ़ियां तक, 3 सदियां तक जीवन नहीं हो सकता, जीवन खत्म हो जाऊगा धरती तो। तो किन्नियां परतां धरती दी उन्हें नष्ट कर देनियां जे वो टकरा गया। ते फिर कलाम च लिखिया वा लूका 21 ओदी 11 आयत विच की लिखिया, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਚਾਲ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪੈਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅੰਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 25 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਮਸੀਹੋ ਜਾਗੋ। ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, प्रार्थना की जरूरत है, यीशु मसीह दे लहू की जरूरत है तुहानू। हालेलुया हालेलुया। दुआ करो, कलाम नू पढ़ो,
ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਆਦਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਣੇ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਤੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, 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 ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 10 ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। 10 ਦਿਨ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੌੜ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਔਰ ਕਲਾਮ ਚ ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।